연상케 하는 베트남 최대 규모의 도매상가. 중국에서 건너온 물건들은 주로 베트남 도매 상인들에게 팔려나간다. 이곳에서 위안화로 물건을 사는 것은 꽤나 자연스럽다. 2, 3년 전만 해도 대부분의 상인들은 달러를 선호했다. 하지만 지금은 결제의 95% 이상이 위안화다. 我们芒节比较少。这2年的意思说，它那个粤币啦，它贬值，我们中国还没贬值的情况下，它合算我们不合算。 청이 도매 시장뿐 아니라 중국과 국경을 접한 곳곳에서는 이미 위안화 결제가 자연스럽게 이루어지고 있었다. 就是跟人民币升值、美元贬值有很大的关系。那当然愿意用人民币了，不愿意用美元了。为什么呢？没有损失啊。 조용히 그러나 빠르게 중국을 둘러싼 변경 지역에서는 이미 위안화가 주요 결제 통화로 자리 잡아가고 있다. 美元最后会被废除，会代之而起一种新的全球性的货币，这个就是未来美元的一种命运。那么这种全球货币现在正在，我认为这个过程正在设计之中。 중국이 이렇게 기축 통화의 위상을 흔들기 시작하자 오바마 대통령이 발끈하고 나섰다. The dollar is extraordinarily strong right now. And the reason the dollar is strong right now is because investors consider the United States the strongest economy in the world. 发挥多种货币的作用，共同支撑国际货币体系的稳定。 달러화에 도전장을 던진 중국. 두 나라의 신경전은 극도로 예민해지고 있다. 시가총액을 기준으로 한 은행의 지위도 바뀌고 있다. 영국과 미국 은행이 고수해왔던 1, 2, 3위를 최근 중국 은행들이 모두 휩쓸어버린 것이다. 싱가포르의 화창한 오후. 세계적인 투자가 진 로저스는 중국의 움직임을 유심히 관찰하고 있다. 아시아권의 발전을 예견한 그는 중국과 싱가포르에 집을 마련했다. 매일 오후 딸을 데리러 유치원을 찾는 것도 그의 일과 중 하나다. 환갑이 넘어 얻은 첫 딸은 늦깎이 아빠에게 새 세상을 열어주었다. 아빠는 딸 역시 넓은 안목을 갖고 세상의 중심에 서길 바란다. So much. And she is 5 years old. When will you be 6? May 30th. 딸 해피가 다니는 이곳은 중국어 유치원이다. 이 역시 중국 시장을 내다본 아빠의 선택이었다. If I'm correct, China is going to be the next great country in the world, and even if I'm wrong, there are 1.5 billion people with a B who speak Chinese every day. So if China is the next great country in the world, they'll be very, very well off speaking Mandarin. Here we go. Here we go. 한때 아이를 갖는 것은 시간 낭비, 돈 낭비라고 생각했던 짐 로저스. 하지만 지금은 일과의 많은 시간을 아이와 함께 보낸다. 뒤늦게 아버지의 삶을 얻은 그는 쇄도하는 강연 요청까지 줄여가며 자녀 교육에 정성을 쏟고 있다. But now tomorrow you have the Chinese test, right? Okay. Did you go over the words with Jen today? Okay. Go straight, please, driver. 짐 로저스는 남들이 생각지 못한 영역을 발굴해내는 이른바 블루오션 투자의 귀재다. 월가 시절 70만 원으로 170억 원의 수익을 올리며 전설의 투자가로도 불렸다. 그는 이제 달러 가치에 의미를 두지 않는다. The U.S. dollar ultimately will decline a great deal because the U.S. is the largest debtor nation in the history of the world, and it's getting worse. It's not getting better. The countries which have the assets now are all in Asia. And I don't like saying it, I'm an American, but the U.S. dollar is in serious trouble. 금융시장의 인디애나 존스. 오토바이를 타고 전 세계로 투자 여행을 다니며 얻은 별명이다.
그는 조지 소로스와 함께 퀀텀 펀드를 만들어 12년 동안 4,200%라는 경이적인 수익률을 기록한 적도 있다. If the world economy is going to recover, then commodities will lead the way. About the best place I know right now is still commodities because governments around the world are destroying most paper currencies, and that's going to lead to higher prices down the road. And so I had rather be in agriculture because the supplies are going down, the inventories are down, and it's a basic need. 종이돈은 이미 너무 많이 찍어냈기 때문에 앞으로는 실생활에 필요한 실물의 가치가 귀해질 수밖에 없다는 것이다. 그의 블랙베리 폰에는 쉴 새 없이 시장의 정보가 입력되고 있다. 적중률 90%의 투자가 짐 로저스. 지금 그가 그리는 미래는 미국 중심의 달러 세상은 이미 무너지고 있다는 것이다. 작년 금융위기 이후 잔뜩 움츠러든 월가. 거리 곳곳에선 월가에 대한 시민들의 감정을 엿볼 수 있다. It's my portrait of Timothy Geithner, the Treasury Secretary. And I paint controversial Wall Street people. And I invite the community to comment on them, and then I sell them. Is there anything you'd like to say to Mr. Geithner? Ma'am, can I tempt you with a marker? 작품을 통해 정부와 금융인들에 대한 섭섭함을 감추지 못하는 시민들. 특히 경제 위기를 몰고 온 주범들을 위해 구제 금융을 펼치는 정부를 이해할 수 없다. 국민의 혈세로 기사회생한 금융기관이 보너스 잔치까지 벌였으니 기가 찰 노릇이다. Please, far greater. I'm asking the questions. Did the people who took out insurance with AIG to insure their retirement plans get reimbursed 100% so they suffered very little loss? Yes or no? It depends on the nature of those specific contracts. It depends on the nature of those contracts. But what the critical thing is, the damage to the average American pension fund... No, you did not answer the question. Back one point. If you give me a yes or no. 이번 금융위기로 많은 시민들이 직업은 물론 집까지 잃었다. 이 상황에서 국민의 혈세로 금융재벌 구하게 나선 정부 정책은 분노의 표적이 됐다. 미국의 구제금융정책은 국제 상황에도 변수를 가져왔다. 중국이 미국 국채의 안전성에 의문을 제기한 것이다. 我们把巨额资金借给美国，我确实有些担心。 미국이 구제금융 비용을 충당하기 위해 국채 발행을 남발하자 매입 중단 의사를 밝힌 것이다. 급기야 힐러리 미 국무장관은 중국을 직접 방문해 지속적인 미국 국채 매입을 부탁하기에 이르렀다. And I appreciate greatly the Chinese government's continuing confidence in United States treasuries. 중국은 미국의 최대 채권국이다. 한 나라의 국채를 많이 보유하고 있다는 것은 무엇을 의미하는 것일까? 19세기 금융 황제 로스차일드 가문을 따라가면 그 답을 찾을 수 있다. 금융의 나폴레옹이라 불렸던 로스차일드 가문. 영국에 있는 이 화려한 저택이 그 위세를 짐작해야 한다. 저택 내부는 마치 베르사유 궁전과 흡사하다. It's rather wonderful because it shows the Rothschild houses that were built across Europe when the family were at the peak of their influence. 아직도 과거 모습 그대로 보존되어 있는 이 웨더슨 저택은 당시 로스차일드 가문이 유럽 전역에 지은 42채 중 29번째 저택이다. 그들이 이룩한 부의 원천은 무엇이었을까? 그 열쇠는 바로 채권이었다. 전쟁은 모든 역사의 근원이지만 채권 시장의 어머니이기도 하다. 역사적으로 돈 없이 전쟁을 치르는 것은 불가능했고 이 엄청난 전쟁 비용을 마련하기 위해 채권이 발행됐다. 유럽에서 일어난 수많은 전쟁은 로스차일드 가문이 희대의 부호가 될 수 있었던 절호의 기회였다. 특히 워털루 전쟁은 그 절정이었다. That the Rothschilds did is they sold government debt. That is, they bought large amounts of government bonds and sold them to private investors. 5개의 화살은 로스차일드 가문의 5 형제를 상징한다.
로스차일드 형제는 셋째 네이선 로스차일드를 중심으로 유럽 각지의 네트워크를 형성해 영국 정부의 전쟁 자금을 조달했다. 워털루 전쟁은 결국 나폴레옹의 패배로 끝났다. 네이선은 로스차일드 정보망을 통해 정부보다도 먼저 승전보를 접했다. 그 시각 런던 주식거래소. 사람들은 영국이 이긴 줄은 꿈에도 모른 채 네이선이 서 있던 기둥만 바라보았다. 그때 네이선이 영국 국채를 사모으자 모두 덩달아 사기 시작했다. 천정부지로 국채 가격은 솟아올랐고 네이선은 기회를 보다가 갑자기 이를 모두 처분해 1조 2천억 원의 차익을 얻었다. 이후 로스차일드 가문은 채권 시장의 황제로 등극한다. Edward VII, the Prince of Wales rather, came here on many occasions and stayed for these weekend house parties. And it was rather interesting because obviously his mother, Queen Victoria, had heard about this house, presumably from her son, and so she invited herself to come to have lunch. 로스차일드 가문은 영국 왕실과 더욱 긴밀해져 은행의 실권까지 장악하게 된다. 채권을 통해 금융과 정치 권력이 동반자가 된 것이다. Benjamin Disraeli, the Prime Minister, famously visited Waddesdon while it was being built and commented that God would have achieved the creation of the world in considerably less than 7 days if he'd had the assistance of the Rothschilds. 채권 황제 로스차일드. 이때부터 돈은 권력이 됐다. 세계에서 가장 많은 양의 돈이 오가는 런던 금융시티. 로스차일드 은행은 지금도 런던 금융시티의 1번지를 차지하고 있다. 금융은 이제 평범한 우리들의 삶 곳곳에 영향을 미치고 그 힘은 더욱 강력해졌다. 유럽에서 넘어온 금융산업은 미국에서 꽃을 피웠지만 혹자던 금융기관차는 거품 속에 몰락했다. 금융으로만 달린 미국은 난관에 봉착했고 갚아야 할 빚은 기하급수적으로 늘어나고 있다. 위기를 틈탄 중국은 세계 경제의 새로운 권력으로 부상하고 있다. 실물 산업으로 차곡차곡 부를 쌓아온 나라들이 미국의 아성에 도전장을 던지고 있는 것이다. 全部 GDP 的14%，那么现在已经高达43%。那么在这个过程中，实际上金融业对经济发展所起到的这种重要的作用就越来越大。所以从这个意义来讲，实际上美国的经济就越来越失衡，在贸易大量逆差的情况之下，形成了越来越高的债务，国家债务。 제조업이라는 게 결국 없으면은 금융업이라는 것도 발전을 못하는 겁니다. 이번 사태가 그걸 잘 보여준 거거든요. 금융업에서 말하자면 돈 놓고 돈 먹게 하는 거에 한계를 드러내 준 거죠. 역사적으로 볼 때 금융업이 발달한 나라 보면은 결국 제조업이 발달해서 금융업이 발달했던 거거든요. 지금 부평 시내를 지난 5월 GM대우 부평공장 무급휴직을 공고받은 직원들이 항의 시위를 벌였다. 지난해 말부터 공장 가동률은 절반 수준, 경기 침체의 여파다. 뭘 공부 계속 보는 거야? 3일 일하러 다니는 건지 회사를 놀러 다니는 건지 90%를 수출에 의지하던 GM대우는 직격탄을 맞을 수밖에 없었다. 박덕재 씨는 이번 주에도 이틀밖에 출근하지 못했다. 생산 근로직은 일한 날짜만큼 급여를 받는다. 요즘 같은 상황이라면 월급은 사실상 반토막이다. 오늘 근무 안 하시죠? 안 했죠. 내일부터 그겁니다. 차신 분은 오늘 이번 주 내내 쉰다고 그러더라고요. 차시고? 야.